Okay, good morning, all of you. Good morning. Last lecture in topic number 15, that is polymers. We are already completed different types of the points, such as introduction part. And in this introduction part, we are completed what are polymer, what are monomer, and what are polymerization. Then we are completed the last lecture, that is nothing but the classification of polymer. And in this classification of polymer, we are already completed on different basis of classification of polymer, such as on the basis of structure, then on the basis of sources, then on the basis of number of polymer, then on the basis of mode of polymerization, then on the basis of biodegradability, and last point is nothing but the classification of polymer on the basis of intermolecular forces. Clear? And according to this one, means according to state board point, according to CET point, JE point, we are already completed different types of the such as the point. Then we are also completed in last lecture some important polymers मधील एक काही polymers आपण स्टडी केले होते. तर the first one, that is nothing but the polythene. We are already completed. आता polythene म्हणजे काय? What are polythene? What is polythene? Polythene is linear chain polymer. Polythene is straight chain polymer. Polythene is homopolymer. Polythene is synthetic polymer. Polythene is addition polymer, and they are mainly prepared from ethene as a monomer. And this ethene undergoes polymerization in different condition, temperature, and presence of catalyst. It forms a high molecular weight compound that is called polythene. And this polythene having two types, LDP and HDP. How to prepare LDP and how to prepare HDP हे ऑलरेडी आपण लास्ट लेक्चरला स्टडी केलेला आहे. त्या दोघांचा डिफरन्स सुद्धा बघितलेला आहे. त्या दोघांच्या मध्ये डिफरन्स नेमका काय आहे की त्या दोघांच्या मध्ये डिफरन्स आहे त्याच्यामध्ये प्रेझेन्स असलेले कंडिशन्स म्हणजेच काय जे आपण पाहिलं तर प्रेझेन्स ऑफ कॅटलिस्ट, प्रेझेन्स ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशर याच्यानुसार हे इथिन मधून पॉलिथिन मध्ये कन्व्हर्शन होताना तो एलडीपी फॉर्म करणार की एचडीपी फॉर्म करणार हे त्या कंडिशनवर अवलंबून आहे. सो दिस पॉलिथिन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एलडीपी अँड एचडीपी. What is LDP? LDP means low density polythene, and they are mainly prepared in the presence of traces of oxygen or peroxide at 350 to 370 Kelvin under 1000 to 2000 atmospheric pressure. Always form LDP. And in case of HDP, that is called high density polythene. In this case, okay, the conditions are different, such as in the presence of Ziegler-Natta catalyst at 333 to 343 Kelvin under 6 to 7 atmospheric pressure. Okay, so during this reason to form HDP, that is called high density polythene, and these are linear polythene. And LDP is branching तयार होतं आणि त्या दोघांच्या मधला डिफरन्स सुद्धा आपण क्लिअर केलेला आहे. देन वी आर कंप्लीटेड द नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज कॉल्ड टेफ्लॉन. आता व्हॉट इज टेफ्लॉन? The Teflon is nothing but the polytetrafluoroethene is called Teflon. Teflon is addition polymerization. Teflon is homopolymer. Clear? And this Teflon, the monomer of Teflon is nothing but the monomer. आपल्याला कोणते मोनोमर माहिती आहे? That is called as tetrafluoroethene. मग what is the methods of preparation of Teflon? When tetrafluoroethene, that is CF2 double bond CF2 undergoes polymerization in the presence of peroxide to form high molecular weight compound is called Teflon. And this Teflon is tough, highly strength, त्याची strength असते high strength असते, and these are moisture resistant and these are also heat resistant. So during this reason these Teflons are mainly used in the preparation of non-sticky cookwares, that is kitchenwares. It is also can be used in the preparation of खूप सारे पॉइंट तुम्ही आपण बघितलेले आहेत त्याच्यामध्ये गॅस्केट्स आहेत, ऑइल सेल्स आहेत एक्सेट्रा. ठीक आहे. देन वी आर कंप्लीटेड पीव्हीसी. व्हॉट इज मीन बाय पीव्हीसी? द पीव्हीसी इज नथिंग बट द polyvinyl chloride, and this polyvinyl chloride is nothing but the addition polymer. These are homopolymer.
Clear? And this PVC is nothing but the straight chain polymer or linear polymer also. And what is the monomer of PVC? That is phenyl chloride. Means phenyl chloride undergoes polymerization in the presence of peroxide to form PVC. That is nothing but the polyphenyl chloride. त्याचे स्ट्रक्चर, त्याची मेथड सुद्धा आपण कंप्लीट केलेली आहे. Okay, and these PVC are mainly used for the preparation of, because it is mainly used in the agriculture pipes. Agriculture pipes बनवण्यासाठी वापरला जातो. Handbags prepare करण्यासाठी, because it is moisture resistant. Okay, and it is high tensile strength. Clear? म्हणजे इथेपर्यंतचे पॉइंट आपण कंप्लीट केले होते. Now we are studying the new point, that is nothing but the polyamide polymer. आता what is the mean by polyamide polymer? Okay, the polyamide polymer means it contains amide linkage. म्हणजे याच्यामध्ये जे काही लिंकेज असणार आहे, जे काही चेन बनणार आहे, जे काही असे ब्रॅकेट आपण बनवतो ते बनणार आहे, त्याच्यामध्ये अमाइड लिंकेज असेल. आणि हे अमाइड लिंकेज आपण कुठे स्टडी केलेलं आठवतं का? इन टॉपिक नंबर 14, बायोमोलिक्युल्स. The 2 alpha amino acid or 3 alpha amino acid or large number of alpha amino acid combine together through CONH group. Through CONH group. So these are called amide linkage. So या polyamide polymer मध्ये these are nothing but the amide linkage असणार आहे. आणि ते amide linkage कसं असणार आहे? म्हणून ह्याच्यामध्ये amide linkage असतं, म्हणून these are called as polyamide polymers. Okay, nylon 6,6 is nothing but the polyamide polymer. Nylon 6 is also polyamide polymer because of presence of CONH group in their structure. लक्षात आलं? CONH group in their structure. क्लिअर? इथेपर्यंतचे पॉइंट क्लिअर झाले का? म्हणजे आपल्याला ह्या पॉलीअमाइड पॉलिमर्स मधले जे नवीन पॉइंट्स आहेत, दॅट इज नायलॉन 6,6 आणि नायलॉन 6, हे दोन्ही पण कम्प्लिशन करायचे आहेत. इथेपर्यंत काही डाऊट्स असेल तर विचारू शकता. ओके, बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेजेस येत आहेत बघा, काही प्रॉब्लेम नाही. इफ एनी डाऊट्स देन टेल मी. कुणाला काय डाऊट्स आहे इथेपर्यंत? आता जे पॉइंट सांगितले, सूरज नो प्रॉब्लेम ना बा? ओके, तन्वी ओके, नो डाऊट ना? ओके, तर खूप सारे मुलांचे मी आन्सर्स बघितले आपल्याला, की खूप सारे मेसेज असे आहेत की नो डाऊट सर, ऑल क्लिअर सर. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही जर बघितला तर पॉलिथिन इज क्लिअर, टेफ्लॉन इज क्लिअर, PVC is clear, and polyamide means it contains amide linkage. So during this reason, these polymers are called polyamide. For example, nylon 6 and second one nylon 6. असे दोन प्रकारचे स्टडी करायचे. एक असेल nylon 6 आणि दुसरा असेल nylon 6. ओके, आता आपण फर्स्ट वर्ड बघूया, दॅट इज नथिंग बट द nylon 6. आता व्हॉट इज द मीन बाय nylon 6? क्लिअर? nylon 6. Okay, the question according to state board level, how is nylon 6 is prepared? Give its properties and usage. These are the question of according to state board point. आता याच्यामध्ये त्यांनी काय विचारलंय की nylon 6 ची मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन विचार, आणि हे nylon 6 चे प्रॉपर्टीज आणि युजेस सुद्धा विचारलेले आहे. आता nylon 6 म्हणजे काय, तो कसा बनतो? तर पहिली एक गोष्ट लक्षात ठेवा, दिस nylon 6 इज पॉलीअमाइड पॉलिमर. मी तुम्हाला याच्या आधी सुद्धा सांगितलेलं आहे की जे सर्व पॉलिमर्स आहेत जे मी इथे रायटिंग करून देणार आहे, हे सगळे एकत्रित रायटिंग करा तुमच्या नोटबुक मध्ये. आणि त्याच्यामध्ये तो ऍडिशन पॉलिमर आहे, तो कंडेन्सेशन पॉलिमर आहे, की ते रिंग ओपनिंग पॉलिमर आहे, की तो होमो पॉलिमर आहे, हेटेरो पॉलिमर आहे, स्ट्रेट चेन आहे की ब्रँच चेन आहे, हे सगळं तुम्ही व्यवस्थित रायटिंग करून घ्यायचं आहे. तरच पुढे गेल्यानंतर अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड, सीईटी, नीट अँड जेई लेवलचे क्वेश्चन तुम्ही इझिली सॉल्व्ह करणार. हे आतापासूनच तुम्ही नोटबुक मध्ये एक टेबल बनवा आणि त्या टेबल मध्ये सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित रायटिंग करून घ्या. आता जर बघितलं तर nylon 6 इज polyamide polymer, and this nylon 6 is also be called as condensation polymer. आता why it is called as condensation polymer? Because in this polymerization, जर तुमच्या लक्षात आला असेल, ओके, याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली असेल की या कंडेन्सेशन पॉलिमर मध्ये म्हणजे काय, व्हॉट इज कंडेन्सेशन पॉलिमर? फेन. कंडेन्सेशन पॉलिमर म्हणजे these are the polymers which are obtained from polyfunctional compounds with removal of small molecules like water, etc.
आपण स्मॉल मॉलिक्युल्स ऑफ वॉटर एक्सेट्रा जर आपण बघितलं तर आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येईल की याच्यामध्ये या रिएक्शन मध्ये वॉटर मॉलिक्युल म्हणजे काय होत असतो, रिमूव्ह होतो. सो दीज आर द कंडेन्सेशन. आणि एक साधी सिंपल तुमचं जे काही पॉलिमर आहे, मग हा जो आहे याच्यामध्ये दोन प्रकारचे आपण पॉलिमरेशन वापरलेले. तुमच्या एक 2 मिनिटांमध्ये लक्षात येईलच. तर काय लक्षात येईल बघा तुमच्या, तर याच्यामध्ये तुम्ही जर बघितला तर आपण नायलॉन 6 इज नथिंग बट द हेटेरोपॉलिमर. नायलॉन 6 इज नथिंग बट द कंडेन्सेशन पॉलिमर. आता हेटेरोपॉलिमर म्हणजे काय आणि होमोपॉलिमर म्हणजे काय? होमोपॉलिमर मीन्स these are the polymers are obtained by only one repeating unit of monomer. आता ह्याच्यामध्ये जर बघितलं तर दोन दोन प्रकारचे रिपीटिंग युनिट मिळतात. म्हणजेच नायलॉन 6 is heteropolymer. Why? Because heteropolymers means it is mainly used when these polymers are prepared from two or more than two repeating units of monomer. ओके, तर आपण पहिल्यांदा मेथड स्टडी करूया आणि मग त्याच्यामध्ये असणारे सीईटी, नीट आणि जेई लेवलचे छोटे छोटे पॉइंट्स जे असतात ते सुद्धा आपण क्लिअर करायचा प्रयत्न करू. ओके, क्वेश्चन आहे हाऊ इज नायलॉन 6 इज प्रिपेअर्ड. ठीक आहे, तर नायलॉन 6 इज लिनियर पॉलिअमाइड पॉलिमर. Why it is called linear polyamide polymer? Because these nylon 6 contain amide linkage during this region. So these are called as linear polyamide polymer. Okay. And this formed by the condensation polymerization reaction. म्हणजे ही जी काही रिएक्शन होणार आहे, these are called condensation polymerization reaction. Why? Because these are the polymers are removal of water molecule. जर एखाद्या पॉलिमरची प्रिपरेशन बनताना स्मॉल मॉलिक्युल्स रिमूव्हल होत असते, सच ॲज वॉटर, HCl, देन HI आणि देन अमोनिया याच्यासारखे. सो दीज आर कॉल्ड कंडेन्सेशन पॉलिमर. सो या रिएक्शन मध्ये आपल्याला वॉटर मॉलिक्युल रिमूव्ह झालेला दिसेल ड्युरिंग दिस रिजन. सो दिस नायलॉन 6 इज द कंडेन्सेशन पॉलिमरेशन रिएक्शन. मी या पॉइंट मध्ये तुमचे सीईटी, नीट आणि जेईचे पॉइंट सुद्धा मिक्स केलेले आहेत. तुमच्या ते लक्षात येतील नंतर क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. क्लिअर? ओके, इथेपर्यंतचे पॉइंट क्लिअर झाले. मग आपण मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मध्ये जाऊ. इथेपर्यंतचे पॉइंट क्लिअर झाले बाळांनो? इथेपर्यंतच्या पॉइंट मध्ये काही डाऊट्स आहे? फर्स्ट की नायलॉन 6 म्हणजे काय? व्हॉट इज नायलॉन 6? इट इज होमोपॉलिमर और हेटेरोपॉलिमर और इट इज कंडेन्सेशन पॉलिमर और एडिशन. प्रिया, नो प्रॉब्लेम. साक्षी, ओके, क्लिअर ना बा? ओके. सूरज पाटील, क्लिअर? खूप साऱ्या मुलांचे मेसेजेस आहे की काही प्रॉब्लेम नाही सर, ऑल क्लिअर सर. म्हणजे आपण सुरुवातीला नायलॉन 6 बद्दलची थोडक्यात माहिती घेतली आणि व्हॉट इज पॉलिअमाइड पॉलिमर ते सुद्धा पण तुमचे क्लिअर झालेले आहेत. ओके, आता व्हॉट इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ. ओके, अथर्व, जयवर्धन, नो प्रॉब्लेम, ऑल क्लिअर ना? ठीक आहे. आता व्हॉट इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ. ओके, जयवर्धनचा एक डाऊट आहे. ओके जयवर्धन, sir, nylon 6 is polyamide heteropolymer. Yes, nylon 6 is heteropolymer. Why? Because it contains minimum 2 or more than 2 repeating units of monomers. For example, आपण methods of preparation clear करू, मग तुझ्या ते लक्षात येईल जयवर्धन की these are the homopolymer or heteropolymer. आता what is the methods of preparation of nylon 6? Clear? These nylon 6s are mainly prepared the two types of monomer. आपण नेहमी आतापर्यंत बघितलं की पॉलिथिन मध्ये बघितलं, how many types of monomers are present in polythene? Only one. Which one? Ethene. Ethene is the monomer. In case of Teflon, which one is the monomer? That is tetrafluoroethene. That is only one type of monomer. In this case of PVC, which type of monomer are present? Phenyl chloride. These are the only one. So repeating unit of only one type of monomer. So during this result, A, B and C point is homopolymer. But in case of polyamide polymer, that is nylon 6, there are two types of monomer. Which one? The first one, hexamethylene diamide. The first one is nothing but the hexamethylene diamide. And the second one is nothing but the adipic acid. First one, hexamethylene diamide, and the second one is nothing but the adipic acid. So during this reason, they are having two types of the monomer. But two types monomer, it is called heteropolymer. Means first two
more than 2, these are the heteropolymer. Only 1, these are the mono, म्हणजेच तुमचं होमोपॉलिमर. क्लिअर जयवर्धन? होमोपॉलिमर आणि हेटेरोपॉलिमर मधला डिफरन्स समजला? ओके. जे बऱ्यापैकी मुलांचं मी मेसेजेस बघितले की काही प्रॉब्लेम नाही सर. ओके, क्लिअर. ओके जयवर्धन, नो प्रॉब्लेम ना? ठीक आहे. आता याच्यामध्ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मध्ये आपल्याला 2 प्रकारचे मोनोमर इथलं. एक आहे हेक्सामिथिलीन डायमाइन आणि सेकंड वन आहे एडिपिक ऍसिड. या दोघांच्या मध्ये जर पाहिलं तर तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली. हेक्सामिथिलीन बघा, हा जो ग्रुप आहे ब्रॅकेट ग्रुप इज कॉल्ड मिथिलीन ग्रुप. आणि हाऊ मेनी टाइम? दॅट इज 6 टाइम. सो 6 टाइम हेक्सामिथिलीन डायमाइन. हेक्सामिथिलीन डायमाइन. सो these are nothing but the hexamethylene diamine. हे झालेलं आहे आपलं अमाइन्स टॉपिक मध्ये. ओके, these are the common name. हेक्सामिथिलीन डायमाइन. And what is the IUPAC name? कोण सांगेल? What is the IUPAC name of hexamethylene diamine? लेफ्ट साइडला एक NH2 असणार, राइट साइडला एक NH2 असणार, मध्ये टोटल 6 कार्बन ऍटम असणार. So what is the IUPAC name of hexamethylene diamine according to CET, NEET and JEE point? आपल्याला हे समजलं पाहिजे, पडदिशी लक्षात येणं गरजेचं आहे. कोण सांगेल? ओके, बऱ्यापैकी मुलांचे 1-2-3 मुलांचे आन्सर आलेले आहेत. मात्र थोडंसं रॉंग होते, बघू आपण. ठीक आहे. आता जर तुम्ही बघितलं, ओके सूरज पाटील फक्त करेक्ट दिलाय, फक्त त्याचे नंबर्स पोझिशन नाही दिलास. फक्त सूरज पाटील नंबर ऑफ पोझिशन राईट. तन्वी इज करेक्ट. तन्वी करेक्ट. सूरज करेक्ट आहे, फक्त नंबर ऑफ पोझिशन. त्या अमाइन्स ग्रुप फर्स्ट आणि लास्ट वाला किती नंबरला त्याच्यात तो फक्त नंबर दे. तर दीज आर द करेक्ट आन्सर. तन्वी करेक्ट आन्सर. ओके, नो प्रॉब्लेम. म्हणजे टोटल 6. सूरज पाटील इज करेक्ट. मोनिका गावडे इज करेक्ट. ओके मोनिका. सो व्हॉट इज IUPAC नेम? हेक्सामिथिलीन डायमाइन. हे विचारतील अकॉर्डिंग टू CET, NEET आणि JEE लेवल. त्यावेळी आपल्याला ते सांगता येणं गरजेचं आहे. तर हेक्सामिथिलीन डायमाइन मध्ये महत्वाचे एक IUPAC नेम आहे. एक NH2 लेफ्ट साइड राइट साइड, मध्ये सेंटरला 6 आहेत. तो लॉंगेस्ट चेन 6, सो इज कॉल्ड एज हेक्सेन. आणि 2 आहेत, these are called diamine and the number of position 1-6, the hexane 1-6 diamine is called as IUPAC name of hexamethylene diamine. So these are the starting material or these are the monomer of nylon 6,6 polymer. ओके, सेकंड वन इज नथिंग बट द एडिपिक ऍसिड. आणि हे एडिपिक ऍसिड तुम्ही स्टडी केला असेल अल्डिहाइड, कीटोन अँड कार्बोक्सिलिक ऍसिड टॉपिक मध्ये, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे कॉमन नेम हे ऍसिडचे सरांनी शिकवले असेल. तर त्याच्यामध्ये खूप सारे पॉइंट्स, एडिपिक ऍसिड, थॅलिक ऍसिड, सायट्रिक ऍसिड, असे खूप सारे पॉइंट्स आले असतील कॉमन नेम मध्ये. ब्युटेरिक ऍसिड, फॅलेरिक ऍसिड असे पॉइंट आहेत. त्याच्यामधला हा पार्ट आहे एडिपिक ऍसिड, which contain 4 carbon atom in center and COH group. So total 6 carbon atom. Okay, means adipic acid. What is the IUPAC name of adipic acid? जसं तुम्ही आता अमाइनचं केलेलं आहे सेम त्याच पद्धतीने तुम्ही IUPAC नेम करणार आहे. कसं करणार सांगा याचे IUPAC नेम? कारण याच्यामध्ये टोटल बघा कार्बन ऍटम. ओके, म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे आन्सर बरोबर आलेले आहेत. ब्युटेन डाय OIC ऍसिड 1,4. क्लिअर? या पद्धतीने तुम्ही IUPAC नेम देऊ शकता. ठीक आहे. आता जर बघितलं तर हे 2 प्रकारचे मोनोमर कंबाईन विथ इच अदर ऍट 553 केल्विन अंडर हाय प्रेशर टू रिमूव्ह ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ हाय मोलिक्युलर वेट कंपाउंड. Okay, high molecular weight compound that is called macromolecule, that is nothing but the nylon 6,6. ओके, आता हे तयार कसं झालं ते सांगतो पहिल्यांदा. तर याच्यामधून हा जो NH2 आहे यातून एक हायड्रोजन रिमूव्ह होतो. यातून एक हायड्रोजन ऍटम रिमूव्ह होतो. यातून एक हायड्रोजन ऍटम रिमूव्ह होतो. बघा, ह्या NH2 मधून एक हायड्रोजन रिमूव्ह होतो. ह्या NH2 मधून एक हायड्रोजन रिमूव्ह होतो. ह्या इथं जे असतो ना, तर ह्या इथून OH रिमूव्ह होतं आणि इथून हा OH रिमूव्ह होतो. बघा मी काय केलं, हा NH2 मधून एक H, ह्या NH2 मधून एक H, ह्या COH मधून OH आणि ह्या COH मधून OH टू रिमूव्ह ऑफ. आता काय रिमूव्ह होईल मग? एक H, एक OH, एक H, OH, म्हणजे 2 molecules ऑफ वॉटर. म्हणजे इथं कमीत कमी 2 molecules ऑफ वॉटर तर रिमूव्ह होईल. दिस आर द N नंबर. सो ड्युरिंग दिस रिझन दे आर कम्प्लीट, म्हणजे रिमूव्ह ऑफ
लार्ज नंबर ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. लक्षात येतं ना. मग आता हे जर तुम्ही रिमूव्ह केला तर इथे NH2 च्या ठिकाणी NH आला बघा NH. ओके. आणि इथे जर बघितला CH2 ऍज इट इज राहिलं. हा NH2 च्या ठिकाणी NH आला. NH इथं लिहिलेला आहे मी. आता याच्या पुढे हा OH रिप्लेस झाल्यामुळे आपल्याला इथं CO फक्त राहिला बघा. CO दॅट इज नथिंग बट द CO. आणि त्याच्यानंतर CH2 परत CO आहे. परत बघा CO आहे. म्हणजे इथे हा OH रिमूव्ह झाला. इथं फ्री बॉन्ड आला. प्रत्येकाची मी व्हॅलन्सी कंप्लीट केली. त्या NH ज्यावेळी हायड्रोजन रिप्लेस झाला त्यावेळी 1 हायड्रोजन कॅन बी रिप्लेस. आणि तो हायड्रोजन रिप्लेस झाल्यामुळे आपल्याला ह्याची व्हॅलन्सी इनकम्प्लीट झाली. ते कम्प्लीट करण्यासाठी याला लेफ्ट साइडला मी बॉन्ड दिला. सो दीज आर द लिंकेज. आणि याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली असेल की इथं ज्याला मी स्क्वेअर करत आहे तर ह्या दोघांच्यामुळे NH आणि CO ह्या दोघांच्यामुळे ते दोन जे आहेत हा मोनोमर and these monomer, that is monomer combine with each other and to form a high molecular weight. So this linkage is called amide linkage, that is CONH group, and during this reason, so this formation of nylon 6 is called as polyamide polymer. क्लिअर? काही कन्फ्युजन असेल तर विचारू शकता बाळांनो मला. तुम्हाला काही कन्फ्युजन वाटतं याच्यामध्ये? These are the starting material monomer. Two types of starting material. एक आहे hexamethylene diamide, second one adipic acid, undergoes 553 Kelvin. ओके साक्षी मी परत रिपीट करणार आहे बा. 553 केल्विन, हाय प्रेशर टू रिमूव्ह ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. हा मोनोमर आहे, हा मोनोमर आहे. ओके. या दोघांच्या मधून इथून एक हायड्रोजन रिमूव्ह होणार, इथून एक हायड्रोजन रिमूव्ह होणार आणि ते रिमूव्ह झालेले हायड्रोजन इथल्या एका OH बरोबर आणि सेकंड मोनोमरच्या OH बरोबर काय होणार? ऍडिंग होणार आणि टू फॉर्म अ वॉटर मॉलिक्यूल. आता हा निघून गेला तर बघितलं तर तुमच्या बघा NH NH हा तयार होणार आणि तुमचा CO CH2 हा जो सेंटर मधला पार्ट आहे हा सेंटर मधला पार्ट इथं तुमचा तयार होणार कारण हा दोन्ही OH हे आणि हे दोन्ही OH तुमचे निघून जाणार आहेत. मग तो सेंटर मधला पार्ट मी इथं लिहिलेला आहे बघा. त्याची व्हॅलन्सी कंप्लीट करण्यासाठी इकडे एक बॉन्ड आला आणि COचा बॉन्ड आणि हे दोन्ही मोनोमर कंबाईन करण्यासाठी हा जो स्क्वेअर दिसतो दॅट इज नथिंग बट द CONH ग्रुप आणि तो CONH ग्रुप इज नथिंग बट द अमाइड लिंकेज. आणि ह्या अमाइड लिंकेज मुळे दिस नायलॉन 6 इज कॉल्ड ॲज अमाइड पॉलिमर. सो दॅट इज पॉलिअमाइड पॉलिमर. क्लिअर? इफ एनी डाउट्स टेल मी. काही डाउट्स वगैरे असतील तर सूरज. राईट. कंडेन्सेशन आहे हे, फॉर्म्युला नाही बा सूरज पाटील. कुठला फॉर्म्युला म्हणतोस तू? हा ना कंडेन्सेशन फॉर्म्युला आहे. हा सुद्धा कंडेन्सेशन फॉर्म्युला. These are the condensation polymer आहे. सेजल, स्नेहल, क्लिअर? ओके. मी पुन्हा एकदा सांगेन, काही प्रॉब्लेम नाही जर कन्फ्युजन होत असेल तर. तन्वी, क्लिअर बा? तन्वी, नो प्रॉब्लेम ना? मी पुन्हा सांगेन बाळांनो, काही प्रॉब्लेम नाही. मी पुन्हा रिवाइज करून देणार आहे. मी थोडस काय करतो, ही रिएक्शन बऱ्यापैकी मुलांना समजलेलं आहे. ज्या मुलांना अजून थोडस कन्फ्युजन वाटतंय त्या मुलांना मी पुन्हा एकदा ते सांगणार आहे. मात्र सुरुवातीला आपण प्रॉपर्टीज आणि त्याचे युजेस जरासं कंप्लीट करूया. मग मी हे पेज रफ करतो. रफ केल्यानंतर पुन्हा ती रिएक्शन कशी सॉल्व्ह करायची मी तुम्हाला क्लिअरली दाखवतो. ठीक आहे. मी पुन्हा एकदा सॉल्व्ह करून दाखवतो. ओके. आता याच्यामध्ये बघितलं तर व्हॉट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन 6 आता याला नायलॉन 6 म्हणण्यामागचं रिझन काय की याचे स्टार्टिंग मटेरियल दोन आहेत. 6 अर्थ याच्यामध्ये दोन स्टार्टिंग मटेरियल आहेत. एका स्टार्टिंग मटेरियल मध्ये म्हणजेच मोनोमर मध्ये 6 कार्बन ऍटम्स आहेत आणि दुसऱ्या स्टार्टिंग मटेरियल मध्ये म्हणजे मोनोमर मध्ये सुद्धा 6 कार्बन ऍटम आहेत. बघा 6 कार्बन ऍटम प्रेझेंट इन द फर्स्ट मोनोमर आणि 4, 5 आणि 6 1, 4, 5, 6 total 6 carbon atom present in this structure. So during this region, the formation of polymer high molecular weight contain total 12 carbon atom. त्याच्यामध्ये 12 carbon atom present. So during this region, it called as nylon 6. 6 means first 6 carbon atom in first monomer, second 6 carbon atom in second monomer. Okay. आता what is the properties? प्रॉपर्टीज मध्ये बघा नायलॉन 6 इज लिनियर कंडेन्सेशन पॉलिमर. मी मगाशीच सांगितलं होतं दीज आर द कंडेन्सेशन पॉलिमर.
सेकंड वन, दिस नायलॉन 6 इज हाय टेन्साईल स्ट्रेंथ. तिची जे स्ट्रेंथ असते ती कशी असते, हाय टेन्साईल स्ट्रेंथ असते. नेक्स्ट वन इज नथिंग बट दॅट डज नॉट सोक इन वॉटर. ते वॉटर मध्ये सोक होऊ शकत नाही. राईट, म्हणजे दिस नायलॉन 6 इज हाय टेन्साईल स्ट्रेंथ. It is a condensation polymerization reaction and they are does not soak in water. So these are the properties of nylon 6. The next one, that is nothing but the uses. What are the uses of nylon 6? These are the different types of the uses of nylon 6, such as they are mainly used for the making of seats. Okay, and also the bristle for brushes. तुम्ही घरी वगैरे जे ब्रश यूज करता, कोलगेट असेल, ब्रश असेल, किंवा तुम्ही कुठल्याही प्रकारची पेस्ट वापरत असाल, आपण दात वगैरे घासण्यासाठी जे ब्रश यूज करतो, की त्याच्यामध्ये असणारे जे काही ब्रिस्टल्स आहेत, तीच ब्रिस्टल्स आर मेनली युज्ड. ओके, म्हणजे त्याच्यामध्ये जे प्रिपरेशनची मेथड असते किंवा त्याच्यामध्ये जे काय वापरलं जातं ते दिला नथिंग बट नायलॉन 6. म्हणजे ते ब्रिस्टल्स आर मेनली त्याच्यामध्ये असणारे जे हे आहे पॉलिमर, दॅट इज कॉल्ड, ओके, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज ऑल्सो. ओके, ब्रिस्टल जे असतात ना ते नायलॉन 6 पासून बनलेले असतात. सो क्लिअर हाऊ टू प्रिपेअर नायलॉन 6, व्हॉट इज द प्रॉपर्टीज अँड युजेस. मी पुन्हा एकदा रिवाइज करून देणार आहे. आता इथेपर्यंत तरी पॉइंट तुमचा क्लिअर झाला की नाही अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड. मी रिवाइज करून देईन रिएक्शन तुमची पुन्हा एकदा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. इथे क्लिअर झालं की नाही, म्हणजे मला थोडस पेज रब करा. क्लिअर ना सूरज, नो प्रॉब्लेम ना बा. ओके, श्रावणी, स्नेहल, खूप साऱ्या मुलांचे मेसेजेस आहेत की नो प्रॉब्लेम सर, बऱ्यापैकी अंडरस्टूड झालेला आहे. जयवर्धन, स्नेहल, मी पुन्हा एकदा रिएक्शन दाखवेन तुम्हाला कन्फ्युजन होत असेल तर. ओके, म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेजेस काय आहेत की नो प्रॉब्लेम सर, अंडरस्टूड सर. ठीक आहे, तर मी काय करतो इथं थोडस पुन्हा एकदा तुम्हाला ती रिएक्शन कशी सॉल्व्ह करायची ते पुन्हा एकदा सांगतो, ते व्यवस्थित समजावून घ्या. ठीक आहे, मी पुन्हा एकदा सांगतो बघा, हीच रिएक्शन कशी कम्प्लिशन करायची. आता आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, फर्स्ट त्याचे दोन स्टार्टिंग मटेरियल आहेत. पहिला स्टार्टिंग मटेरियल जर मी घेतला, दॅट इज कॉल्ड हेक्सामिथिलीन डायअमाइन. आता हेक्सामिथिलीन डायअमाइन म्हणजे काय, these are the CH2 6 type. These are called hexamethylene and these are nothing but the NH2 and NH2. So these are called hexamethylene diamine. So these are called hexamethylene diamine is the monomer of nylon 6. First starting material. आता दुसरा स्टार्टिंग मटेरियल मी इथं लिहितो. हा जो दुसरा स्टार्टिंग मटेरियल आहे, ओके, हा जो दुसरा स्टार्टिंग मटेरियल आहे, तर याच्यामध्ये तर इथं काय असणार आहे तुमचा COOH, राईट, CH2 6 COOH. म्हणजे हा जो दुसरा स्टार्टिंग मटेरियल आहे त्याच्यामध्ये COH CH2 4 टाइम्स और these are the COH. मी असं लिहितो COH म्हणजे तुमच्या परत लक्षात येईल COOH. हा जो आहे these are called adipic acid आणि हा जो आहे these are called hexamethylene diamine. ओके, हे दोन स्टार्टिंग मटेरियल तरी समजले. आपण इथं मिनिमम दोन प्रकारचे पॉलीफंक्शनल monomers can be used, so these are called as condensation polymer with removal of water molecule, HCl, ammonia, जे काही असेल ते स्मॉल मॉलिक्यूल त्याच्यामध्ये वॉटर. So these are called as condensation polymerization. It is also called as heteropolymer because it contains two types of monomer. आता याच्यामध्ये काय होतं, याच्यातून एक हायड्रोजन रिमूव्ह होतो, याच्यातून एक हायड्रोजन रिमूव्ह होतो. बघा व्यवस्थित, याच्यातून याला मी जे स्क्वेअर केलेला आहे हा OH रिमूव्ह होतो आणि याच्यातून याला स्क्वेअर केलेला आहे हा OH रिमूव्ह होतो. बघा काय केलं मी, त्या पहिल्या नायट्रोजन NH2 मधून 1 हायड्रोजन रिप्लेस केला, त्या सेकंड NH2 मधून 1 हायड्रोजन रिप्लेस केला, त्या COH मधून OH रिप्लेस केला. म्हणजे जे पॉलीफंक्शनल ग्रुप आहे, पॉलीफंक्शनल म्हणजे त्याच्यामधला फंक्शनल ग्रुप वेगळा आहे, अमायनाचा फंक्शनल ग्रुप आहे आणि याच्यामध्ये कार्बोक्सिलिक ऍसिडचा फंक्शनल ग्रुप आहे. हे पॉलीफंक्शनल ग्रुप जे आहेत त्याच्यातून काय केलं, याच्यातून हायड्रोजन, याच्यातून हायड्रोजन, याच्यातून OH, याच्यातून OH मी रिमूव्ह. क्लिअर, इथपर्यंत प्रॉब्लेम नाही ना कुणाला?
इथपर्यंत कुणाला काय डाऊट असेल तर विचारू शकता. इथेपर्यंत क्लिअर तर झालं ना बाळांनो? स्नेहल, जयवर्धन, इथेपर्यंत क्लिअर आहे का? म्हणजे मला पुढचे पॉईंट क्लिअर करायला बरे. These are the hexamethylene diamine. These are the ADP gas. सूरज क्लिअर ना बा? स्नेहल, तन्वी, जयवर्धन, ज्यांना मगाशी डाऊट होते त्या मुलांनी मला पहिल्यांदा क्लिअर करून द्या. अथर्व, ओके, इथेपर्यंत समजला. मग याच्यापासून आपल्याला काय मिळणार आहे? तर याच्यापासून हा H आणि हा OH मी कंबाईन केला आणि याच्यापासून हा H आणि हा OH मी कंबाईन. बघा, हा आणि हा कंबाईन केला वॉटर मॉलिक्यूल, हा आणि हा कंबाईन केला वॉटर मॉलिक्यूल, म्हणजे आपला रिमूव्ह होणार आहे वॉटर मॉलिक्यूल. आता हे वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह झाल्यानंतर इथं काय तयार होईल बघा. ओके, तर या दोघांच्या रिएक्शन मध्ये जे काही कंडिशन्स आहेत तुम्हाला माहिती आहे, 553 केल्विन अंडर हाय प्रेशर, रिमूव्हल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल, याच्यामधून एक हायड्रोजन गेला म्हणजे तुमचं इथं NH राहिला बघा. याच्यामधून हायड्रोजन गेला म्हणजे इथं तुमचा NH राहिला. क्लिअर? हा NH त्यातला एक हायड्रोजन गेला, इथं तुमचा झाला CH2 आहे तसंच झाला. हा CH2 आहे तसं, त्यातून पण एक हायड्रोजन रिमूव्ह झाला, हा पण NHच आहे. बघा, एवढं तरी लक्षात आलं का? याच्यामधून 1 हायड्रोजन रिमूव्ह झाला, याच्यातून 1 हायड्रोजन, दॅट इज अमायनाचा फंक्शन ग्रुप मधून NH, CH2 NH, इथपर्यंत क्लिअर झालं. आता याच्यातून बघा, याच्यातून CO OH रिमूव्ह झाला, यातून OH म्हणजे इथं राहिला आपला CO म्हणजे OC म्हणजे CO ग्रुप झाला. मग मी CO ग्रुप असा लिहितो, C डबल बॉन्ड O, मी असा लिहिला. आणि इकडे काय झालं बघा, CH2 4 टाइम्स आणि इकडे राहिला C डबल बॉन्ड O, इथेपर्यंत झाला. कारण हा OH रिमूव्ह झालाय, हा OH रिमूव्ह झालाय. अजून मी ते जॉईन केलेलं नाही. आता हे जॉईन करण्यासाठी याची व्हॅलन्सी 3 असते नायट्रोजनची, आता सध्या हायड्रोजनची 1 आणि इकडची 2च व्हॅलन्सी दाखवल्या, पण तिसरी व्हॅलन्सी आपल्याला इकडे दाखवावी लागेल. दिस आर द बॉन्ड. ओके, आता याची व्हॅलन्स सुद्धा इनकम्प्लीट आहे म्हणून इकडे व्हॅलन्सी दाखवावी लागेल. आता याची व्हॅलन्सी कार्बनची आता करेक्ट झाले बघा, 1 2 3 4, मात्र याची इनकम्प्लीट आहे, मग आपण इकडे बॉन्ड दाखवला आणि हे सगळे मी ब्रॅकेट मध्ये कंबाईन केले. म्हणजे these are the hexamethylene diamineचा स्ट्रक्चर मधला पॉइंट, these are the adipic acid मधला पॉइंट, आणि ते कंबाईन विथ अदर थ्रू CONH group. So these are called as amide linkage. So during this reason, nylon 6,6 is called as polyamide polymer. क्लिअर? आता तरी कोणाला काय डाऊट असेल तर विचारू शकता. कुणाला काय डाऊट आहे बाळांनो? इथपर्यंत पॉइंट क्लिअर झाले का नायलॉन 6,6 चे? स्नेहल, जयवर्धन, मोनिका, सूरज, आकाश, जितकं तुम्ही आन्सर द्या. स्नेहल क्लिअर ना? ओके, बऱ्यापैकी मुलांची आन्सर आता क्लिअर आहे. सूरज क्लिअर ना बा आता? ओके, मोनिका क्लिअर? ओके, खूप साऱ्या मुलांचे मेसेजेस आहेत. वेदिका, अथर्व क्लिअर. म्हणजे या पद्धतीने, आणि याच्यामध्ये 2 टाईपचे मोनोमर आहेत म्हणून these are the heteropolymers. याच्यातून वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह होतो, सो these are called condensation polymer. ओके आकाश, नो प्रॉब्लेम ना बा? जयवर्धन, कंडेन्सेशन पॉलिमर. सो these are the कंडेन्सेशन पॉलिमर आहे, हेटेरोपॉलिमर आहे, या पद्धतीने तुम्ही सांगू शकता. क्लिअर? म्हणजे इथपर्यंत बऱ्यापैकी पॉइंट तुमचे क्लिअर झालेले आहेत. ओके, हा झाला तुमचा नायलॉन 6,6. आता या नायलॉन 6,6 मध्ये आपण जर पाहिलं तर आपण कोणकोणते पॉइंट सांगितले बघा. मला ते पॉइंट एकदा मी रिवाइज करून देतो. नायलॉन 6,6 मधला मी पॉइंट एकदा रिवाइज करून देतो, जेणेकरून तुम्हाला नायलॉन 6,6 तरी परफेक्ट होईल. आता नायलॉन 6 मधला पॉइंट कोणता आहे मला सांगा. तर नायलॉन 6,6 मध्ये हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ मोनोमर्स आर प्रेझेंट? किती टाइपचे मोनोमर्स आहेत? मोनोमर कशामध्ये? नायलॉन 6,6 मध्ये. नायलॉन 6,6 हे नेमिंग पडण्यामागचं रिझन काय? ओके, करेक्ट पाहता मी. हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ मोनोमर? 2 टाइप्स ऑफ मोनोमर. राईट, खूप साऱ्या मुलांचे आन्सर बरोबर आहेत. हे नायलॉन 6,6 जे अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवलची ऑलरेडी क्वेश्चन झालेला आहे. सीईटी नीट अँड जेई लेवल साठी आपल्याला हे पॉइंट्स बघायचे आहेत की हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ मोनोमर्स आर प्रेझेंट इन दिस स्ट्रक्चर. तर 2 टाइप्स ऑफ मोनोमर आर प्रेझेंट इन दिस स्ट्रक्चर. विच वन? त्याची नावं सांगू शकता? त्याची दोघांची नावं कुठले कुठले आहेत?
Okay, the first one is nothing but the hexamethylene diamine. Okay, correct आहे बा. And second one is nothing but the adipic acid. So these are the polyfunctional compound. मोनिका करेक्ट आन्सर आहे बा. खूप सारे मुलांचे आन्सर पटपट येऊन गेले सुद्धा. म्हणजेच hexamethylene diamine and adipic acid is the important. तन्वी is correct बा. स्नेहल ओके, बऱ्यापैकी मुलांचे आन्सर परफेक्ट आहे. क्लिअर. सेकंड पॉइंट, आता याला नायलॉन 6 म्हणण्यामागचं रिझन काय? कारण जे काही दोन मोनोमर्स आहेत त्या पहिल्या मोनोमर मध्ये 6 कार्बन ॲटमचा प्रेझेंट, सेकंड कार्बन ॲटम मध्ये 6 कार्बन ॲटम म्हणजे याच्यामध्ये 6 आणि याच्यामध्ये 6 कार्बन ॲटम्स आहेत. आणि ड्युरिंग दिस रिझन इज कॉल्ड एज नायलॉन 6. Because the nylon 6 is prepared high molecular weight compound containing total 12 number of carbon atom in a single repeating unit. Okay. हे मोनोमर मध्ये त्याच्या आयपीसी नेम सुद्धा एक्झामला विचारले जाऊ शकतात, ते सुद्धा तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. आता these are the straight chain polymer, branch chain polymer और तुमचं क्रॉस लिंक और नेटवर्क लाइक पॉलिमर. हा कोणता पॉलिमर आहे? स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, ते राहून दे. These are the addition polymerization, condensation polymerization, कोणता असेल? राईट, तन्वी इज करेक्ट. ओके, साक्षी इज करेक्ट. तन्वी कदम इज करेक्ट. मीन्स ओके, म्हणजे these are the addition polymerization. म्हणजे addition आहे, condensation. These are the condensation polymer. Sorry, these are the condensation polymerization. Why condensation? Because these are the having two types of monomer present. They are polyfunctional and they can be removed of small molecules like water. So these polymers are nylon 6 is condensation polymerization. These are homopolymer or heteropolymer, Siley. These are the homopolymer or heteropolymer. कौन सांगेल? These are the homopolymer or heteropolymer. Right, these are the heteropolymer. मोनिका करेक्ट, तन्वी करेक्ट, साक्षी करेक्ट. ओके, खूप साऱ्या मुलांचे आन्सर्स परफेक्ट आलेले आहेत, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. ओके, आता याच्यावरून अकॉर्डिंग टू सीईटी पॉइंट, नीट पॉइंट अँड जेई पॉइंट आपल्याला एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा आहे. तो क्वेश्चन बघू. तो क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करू. क्वेश्चन आहे बघा, क्वेश्चन आहे नायलॉन 6 इज अ नॉट ए. क्वेश्चन आहे नायलॉन 6 is nylon 6 is not a. These are the question. Option आहे. First option is nothing but the condensation polymer, second आहे condensation polymer, polyamide, third one homopolymer, copolymer, and the last question is nothing but the copolymer, or it is also be called heteropolymer. बघा, what is the question? Sakshi is correct. Question आहे nylon 6 is a not a. Okay, the correct option Monica is correct. Sakshi, these are the wrong answer बा. साक्षी मी मागाशी सांगितलं these are the condensation polymer आहे. Saili correct. Suraj Patil, these are the wrong answer. Copolymer is also be called heteropolymer. It is nothing but the heteropolymer. दोन्हीचा अर्थ एकच आहे. Copolymer is nothing but the heteropolymer. Right? Saili Mane is correct. Sarvesh is correct. Sakshi is correct. Tanvi Kadam is correct. Okay. Jayvardhan, Snehal. Okay. बऱ्यापैकी मुलांचे आन्सर परफेक्ट आहेत. Means nylon 6 is not a. Jayvardhan is correct. Saili Bhaskar is correct. Suraj Patil is also correct. Okay. म्हणजे खूप साऱ्या मुलांचा आन्सर आहे. That is nothing but the third one.
third one is the correct answer. Why? Because nylon 6 is condensation polymer. Nylon 6 is polyamide polymer. Nylon 6 is hetero or copolymer. But nylon 6 is not a होमोपॉलिमर. हा होमोपॉलिमर नाहीये. कारण होमोपॉलिमर मीन्स काय? These are the polymers which are obtained only one repeating units of monomer. आता याच्यामध्ये मोनोमर 2 टाइपचे असतात, त्यामुळे आपल्याला these are not a homopolymer. Clear? According to CT, NEET and JEE point. If any doubts, then tell me. Clear? ओके, जे बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेजेस आहेत सर, नो प्रॉब्लेम. ओके, ऑलरेडी we are completed in today's lecture, that is polyamide polymer. First point, that is nylon 6 म्हणजे what is the methods of preparation of nylon 6 what is the monomers of nylon 6, okay, what is the properties of nylon 6 what is the uses of nylon 6 and what is the different types of question according to CET and JEE level of nylon 6. Okay, the next lecture we are completed the another polyamide polymer, that is nothing but the nylon 6. आता आपण कसं nylon 6